للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال اللہ فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر جلسہ معزز علماء کرام، عزیز طلباء گرامی قدر سامعین، آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے مقاصد اور اس کے اغراض پیشرو علماء، مقررین، خطباء اپنے اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ مختلف لہجوں میں متعدد دلائل کے ساتھ مختلف انداز میں تقریباً تمام مسلمان مکاتب فکر کے علماء نے آپ پر یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں کسی بھی ملک کی سربراہ عورت نہیں بن سکتی ہے۔ بنیادی طور جو چیز آج کے جلسہ میں زیر بحث رہی ہے اور ہے وہ یہی ایک مسئلہ ہے۔ اس پر ساری رات صرف کی جائے تب بھی رزلٹ یہی ہوگا کہ عورت مملکت کی سربراہ نہیں ہو سکتی، اور 2 منٹ میں بات ختم کر دی جائے تب بھی یہی ہوگا کہ عورت مملکت کی سربراہ نہیں ہو سکتی۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسئلہ اپنی جگہ 1400 سال سے طے ہے۔ امت مسلمہ میں اس مسئلے پر 14 صدیوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے اور نہ آج ہے۔ آپ کو شاید یہ شبہ ہو کہ بعض اخبارات میں بعض اوقات کچھ لوگوں کے بیانات بحیثیت علماء یا مولوی کے یہ آ جاتے ہیں کہ عورت سربراہ بن سکتی ہے۔ تمہیں یہ
کہنا چاہوں گا کہ گندی مچھلیاں ہر طبقے میں ہوتی ہیں. اسی قسم کے کچھ لوگ وہ تھے جو ضیاء الحق کے دور میں کہتے تھے اسلام میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، اور وہی طبقات آج ہیں جو کہتے ہیں اسلام میں عورت سربراہ بن سکتی ہے. یہی جب کل عورت سربراہ نہیں ہوگی تو کہیں گے کہ واقعی عورت کو سربراہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اتر گئی، اب جو آیا یہ امیر المومنین ہے. ان طبقات کا اعتماد اور اعتبار نہیں ہوا کرتا. آپ نے امت مسلمہ کے زعماء کا مجموعی موقف دیکھنا ہے، اور میں آج کی بات نہیں کہتا، جو بڑے بڑے اکابر علماء، ائمہ، مجتہدین صدیاں پہلے یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، آپ ان کی تحریریں سامنے رکھ کے فیصلہ کر لیجئے کہ عورت مملکت کی سربراہ بن سکتی ہے یا نہیں. حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر لیجئے کہ عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے یا نہ. عورت کے لیے جو احکام قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں ان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر لیجئے کہ وہ سربراہ مملکت بن سکتی ہے یا نہ. جب سے نسل انسانی قائم ہے اس دن سے لے کر آج تک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے یہ امتیاز کیوں رکھا ہے کہ مرد نبی بنا کر بھیجے ہیں، کوئی ایک عورت رسول بن کر کیوں نہیں آئی؟ یعنی آپ کسی مولوی یا عالم کے فتوے کو چلو نہ مانیے، رب العالمین نے جو طریقہ کار رکھا ہے اسے تو مسلمان کی حیثیت سے مانیے کہ اگر عورت اس منصب پہ فائز ہو سکتی، وہ پبلک میں آ کر خطاب کر سکتی، بے حجاب آ کر گفتگو کر سکتی، تو رب العالمین عورت کو بھی رسالت کے مرتبے پہ فیض کر دیتے. رسول اور نبی کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ خطاب کرے، امت کو سمجھائے، مسائل بیان کرے. یہ امتیاز خود رب نے کیوں رکھا کہ اس نے کوئی ایک عورت بھی رسول نہیں بنائی، نبی نہیں بنائی؟ یہ امتیاز بتلاتا ہے کہ عورت کا یہ منصب نہیں. پھر خود خالق ہی کا یہ ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء. اس آیت طیبہ کو سامنے رکھ کر بھی اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ عورت کا منصب یہ ہے یا نہیں کہ وہ سربراہ مملکت ہو یا حکومت کرے. بہرحال اگر دلیل کی بات کو لیا جائے تو قرآن و سنت کے اتنے واضح دلیل ہیں، اور 1400 سال کی امت کا موقف اتنا واضح ہے کہ ساری رات اس پہ لگ سکتی ہے اور شاید وہ دلیل ختم نہ ہو. مختصر لفظوں میں مزید اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں ایک حکم یہ بھی دیا ہے، فلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. ہر مسلمان کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہے،
ہر مسجد میں موجود ہے، ہر دینی ادارے میں موجود ہے، حتیٰ کہ سکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی موجود ہے۔ آپ یہ آیت کھول کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ عورت زور کے ساتھ اپنا پاؤں بھی زمین پر نہ مارے، کیوں کہ کہیں اس کی مخفی زینت لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے۔ مطلب مثلا اگر عورت، سمجھانے کے لیے عرض کرو، گھر کی چار دیواری میں پھرتی ہے اور اس کے پاؤں میں زیور پہنا ہوا ہے اور وہ اس میں اس انداز سے چلتی ہے کہ جس سے اس کے زیور کی آواز گلی میں جانے والے کسی بھی نوجوان کے کان پہ پڑ سکتی ہے اور وہ زیور کی آواز کو سن کر غلط ارادے سے ٹھہر جائے، تو رب العزت نے اس پر بھی بین لگا دی ہے کہ عورت باپردہ ہوتے ہوئے بھی گھر کی چار دیواری میں زور سے پاؤں نہیں مار سکتی تاکہ اس کی مخفی زینت ظاہر نہ ہو۔ جب اس حد تک پابندی ہے، اس حد تک عورت پر بین ہے اور قرآن نے، اللہ نے لگایا، تو پھر ایک بے حجاب عورت کس طرح سامنے آ سکتی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ وزیر بن سکتی ہے، سربراہ مملکت بن سکتی ہے، تو باپردہ ہو کر آئے گی یا بے پردہ ہو کر آئے گی؟ اگر باپردہ ہو کر آئے گی تو کام کیسے ہوگا؟ اور بے پرد ہو کر آئے گی تو کیا بے پرد ہونے کی قرآن و سنت میں گنجائش ہے؟ اجازت دی گئی؟ یعنی آپ اس بحث کو بھی ایک منٹ کے لیے چھوڑیں کہ عورت کی حیثیت سے سربراہ بنے یا نہ بنے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کے لیے پردہ لازمی ہے یا نہیں ہے؟ پردہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولیے اور بلند آواز سے۔ یہ عورت تو عام عورت ہے، سیدہ کائنات، طیبہ طاہرہ، ام المومنین، حرم رسول اور امت مسلمہ کی والدہ ماجدہ پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر میں موجود ہیں اور ہودج میں سوار ہیں۔ غلطی سے ہودج اٹھا کے رکھ لیا گیا ہے، سیدہ اس میں موجود نہیں تھی، پتہ نہیں چل سکا کہ اس میں ہیں یا نہیں ہے، یعنی پردے کا اتنا اہتمام تھا، اور بعد میں اطلاع ہوئی کہ وہ اس میں موجود نہیں تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پیغمبر کے حرم کے لیے پردے کا اس قدر اہتمام ہے اور اس حرم کے لیے جو عام عورت نہیں، ہر مسلمان کی والدہ ہے، ماں ہے، ماں کی طرف تو کوئی غلط نظر اٹھ ہی نہیں سکتی، لیکن اس ماں کے لیے بھی جہاں اس حد تک پردے کا اہتمام ہے، آپ بتلائیے کہ آج اس پردے کو تو بالا کر کے خواتین کو اتنے اعلیٰ منصب پہ فائز کر دینے کا کون سا شرعی جواز موجود ہے؟ کیا آپ لوگ کلمہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ دین چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے اسلام کے ساتھ یہی حشر کرنا تھا تو آپ نے پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی تھی؟ آپ نے ملک تقسیم کیوں کیا تھا؟ آپ ہندوؤں کے ساتھ کیوں نہیں رہ گئے؟ آپ نے الگ سٹیٹ کیوں مانگی تھی؟ آپ کے مقاصد کیا تھے؟ آپ چاہتے کیا تھے؟ اگر آپ اس ملک میں اسلام کی اقدار کا تحفظ نہیں چاہتے تھے تو ملک کیوں لیا تھا؟ اور اگر آپ چاہتے تھے تو آج ان کے ساتھ غداری کیوں ہے؟ خیر، اگر میں شرعی دلیل کے ساتھ اسی پہ گفتگو کرتا جاؤں تو ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، جس پر علماء پہلے بہت کچھ عرض کر چکی ہیں۔ میں دو باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ صرف دلیل دینے ہیں کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی، یا اسے اتارنے کے لیے بھی کوئی لاہ عمل تیار کرنا ہے؟ اگر صرف کانفرنسیں کرنی، صرف جلسے کرنے، صرف رونا ہے، صرف احتجاج کرنا ہے، تو میں اپنے مقتدر علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ ہماری سوچ اور ہمارا ذہن آپ سے پھر بہت مختلف ہے، غلط ہے یہ صحیح، ہمیں معاف رکھیں۔
اور اگر عملاً کچھ کرنا ہے تو پھر زیادہ کانفرنسوں کی لوڑ نہیں، پھر کفن پہننے کی ضرورت ہے۔ پھر اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ اسمبلی ٹوٹے دوبارہ انتخاب ہو، اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، عقیدے کی بات ہے۔ تمام مکاتب فکر کی علماء کفن پہن کے میدان میں اتر کے بغاوت کر دیں۔ اگر علماء کرام ہماری اس درخواست کو قبول کر لیں تو میں سپاہ صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ 10,000 کفن پوش نوجوان آپ جس شہر میں جس چوک پر چاہیں میں مہیا کرتا ہوں۔ آپ روایتی نعرہ بازی کر رہے ہیں، روایتی نعرہ بازی۔ میں نے ابھی بہت کچھ کہنا ہے۔ میں یہ ذہن رکھتا ہوں کہ بے نظیر کی حکومت کا تختہ الٹ دینا اس وقت ملت اسلامیہ پر فرض ہے۔ یہ نہ شعلہ نوائی ہے، نہ ناز جذبات ہیں، نہ غیر پارلیمانی لہجے، بلکہ ہم اس کو فریضہ سمجھتے ہیں۔ جتنا جلد اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا اتنا جلد اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ الٹ دینا چاہیے یا نہیں الٹ دینا چاہیے؟ الٹ دینا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ کیسے الٹا جائے گا جی؟ آپ صدر اسحاق سے امید کرتے ہیں کہ وہ الٹے گا؟ اس نے الٹنا ہوتا وہ اس کو نامزد نہ کرتا۔ دین کے مسئلے کی ہے، بات عقیدے کی ہے۔ اگر مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو پھر اس حکومت کے خلاف بغاوت لازمی ہے۔ لازمی ہے یا نہیں؟ پھر ہتھ کڑی کا ڈر نہیں، بیڑی کا ڈر نہیں، دفعہ 44 کے توڑنے کا ڈر نہیں ہے۔ پھر یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کرنا ہے اور انتخابات کی امید رکھنا ہے تو انتخابات میں معلوم نہیں آئندہ وہ اس سے زیادہ مضبوط ہو کے آ جائے۔ پھر ساری زندگی ہم یہی حدیث ہی سناتے رہیں کہ زمین پہ زندہ رہنا اس وقت میں زمین کے اندر جانے سے بہتر ہے۔ یہی دست دیتے رہیں گے، یہی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ مسئلہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ انتخابات کی انتظار مت کیجیے۔ جب شریعت کی بغاوت پاکستان کی سرزمین پہ کر دی گئی ہے تو یہ وہ وقت ہے یا ملکیت مٹ جائے یا بے نظیر کا اقتدار مٹ جائے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ عورت مملکت کی سربراہ نہیں بن سکتی۔ ایک بات تو یہ تھی جس پر بہت کچھ علماء عرض کر چکے ہیں، پھر عرض ہوتا رہے گا۔ ایک بات میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بے نظیر صرف عورت نہیں۔ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا۔ بے نظیر صرف اونچی آواز سے بولیے کہ ہم اس مسئلے کو سامنے رکھیں کہ عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے یا نہیں۔ بے نظیر صرف عورت نہیں۔ توجہ کیجیے، میں بات بڑی ضروری کہنا چاہتا ہوں۔ جب تک ہر کام میری طرف متوجہ نہیں ہوگا شاید میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بے نظیر صرف عورت نہیں کہ ہم یہ ٹھہریے، غیر پارلیمانی زبان مت۔ یہ شیخ رشید کا جلسہ نہیں ہے، علماء کا جلسہ ہے۔ یہ جہانگیر بدر جو اس کماش کے دوسرے لوگوں کا جلسہ نہیں۔ زبان وہ جو زبان علماء کو زیب دے، لیکن دلیل کے ساتھ۔ توجہ رہے میری طرف۔ بے نظیر صرف عورت نہیں، عورت ہونے کے ساتھ ساتھ شیعہ ایرانی نسل عورت ہے۔ شیعہ بلند آواز سے، شیعہ ایرانی نسل عورت ہے۔ اور میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ خم ٹھوک کر، چاہے آپ ہمیں فرقہ واریت کا تانا دیں گے، ہم نے کریڈٹ آپ سے نہیں لینا، رب سے لینا ہے۔ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔
कम कीजिए। सिर्फ शिया काफिर ही नहीं, कायनात का बदतरीन काफिर है। शियत एंटी इस्लाम है। शियत वो पहला फितना है जो इस्लाम से अलग हुआ है। शिया वो फिरका है जिसने सबसे पहले इस्लाम की पीठ में मुसलमान बनकर छुरा घोंपे। शियत वो फितना है कि जिसने 14 सदियों में इस्लामी हुकूमतों के खिलाफ बगावत की है। शिया वो फितना है जिसने अपनी हर चीज इस्लाम से जुदा की है। शिया के यहाँ खुदा का वो तसव्वुर है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के यहाँ नहीं है। शियत के यहाँ रसूल का तसव्वुर अलग है, क़यामत का तसव्वुर अलग है, हश्र और नस्र का तसव्वुर अलग है। शियत के यहाँ खत्म नबुव्वत का तसव्वुर अलग है। शिया की नमाज अलग है, रोजा अलग है, हज अलग है, ज़कात अलग है, निकाह अलग है, तलाक अलग है, हत्ता के कलमा अलग है। यहाँ तक के आपके मुल्क में शिया दीनियात, सुन्नी दीनियात पढ़ाई जा रही है। दीन दो नहीं एक है। शिया ने सब कुछ मुसलमानों से जुदा किया है। इस बुनियाद पर कहता हूं शिया काफिर और बदतरीन काफिर है। बेनजीर ईरानी शिया औरत है। इस वक्त पाकिस्तान पर सिर्फ औरत ही नहीं, गैर मुस्लिम औरत हुकूमत कर रही है जिसका तख्ता उलट देना फर्ज है। मेरी बात समझ ना आई हो या नारेबाजी की नजर हो गई हो, मैं बक़ैमी होश व हवास कह रहा हूं। शिया कायनात का बदतरीन, ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से, बदतरीन काफिर है और बेनजीर शिया औरत है। ईरानी नस्ल शिया है। शिया अमल मलेशिया को जन्म पाकिस्तान में किसने दिया है? मुख्तार फोर्स को जन्म किसने दिया है? इजलाल हैदर जैदी सेक्टरी दिफा की पुष्ट कौन मजबूत कर रहा है? एसके महमूद सेक्टरी वजीर दाखिला बदमाशी रात दिन क्यों कर रहा है? तुम सोए हुए हो। आले सुन्नत का एक बुनियादी हक था कि पाकिस्तान में अक्सरियती आबादी आले सुन्नत की है, लिहाजा यहां का सदर और वजीर आजम सुन्नी उल अकीदा मर्द मुसलमान होना चाहिए था। 40 साल से हमें इस हक से महरूम रखा गया और तुमने अपनी गफलत की बुनियाद पर अपने इस हक को गसब करवाया है। अगर ईरान में सुन्नी वजीर आजम नहीं बन सकता, ईरान में सुन्नी सदर नहीं बन सकता, तो पाकिस्तान में शिया सदर और वजीर आजम क्यों बन सकता? खुमैनी सारी जिंदगी राह गलाता रहा है, ला शिया वला सुन्निया, इस्लामिया इस्लामिया। लेकिन खुमैनी ने जो दस्तूर तरतीब दिया, ईरान का आईन आज पढ़ लीजिए, उसमें वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि ईरान का सदर और वजीर आजम शिया हो सकता है। इसके सिवा किसी और अकीदे का आदमी नहीं हो सकता। बैनुल अक़वामी उसूल के मुताबिक और खुसूसन ईरान के इक़दाम के पेश नजर हम भी हक रखते हैं या नहीं रखते कि पाकिस्तान का सदर सुन्नी वल अक़ीदा मुसलमान हो? हक रखते हैं या नहीं रखते? ऊंची आवाज से हम ये हक रखते हैं या नहीं कि पाकिस्तान का वजीर आजम मर्द और सुन्नी वल अक़ीदा मुसलमान हो? ये वो हक है जो बैनुल अक़वामी क़वानीन हमें देते हैं और आले सुन्नत को 40 बरस से इस हक से महरूम किया जा रहा है। और वजह उसकी है कि आले सुन्नत ने मजबूरी तौर पर यह आवाज बुलंद ही नहीं की है, वरना आज ये दिन हमें न देखना पड़ता और कतई न देखना पड़ता। हम बुनियादी तौर पर यह कहने में हक बजाने में कि पाकिस्तान का सदर और वजीर आजम सुन्नी ही होना चाहिए और बेनजीर औरत भी है, साथ शिया भी है, जिसे पाकिस्तान की अक्सरियती सुन्नी आबादी पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं। ऊंची आवाज से बोलिए, कोई हक हासिल नहीं। आप फिर हमारा इस उन्वान पर साथ देने के लिए तैयार हैं? जी, बेनजीर शिया नहीं है जी, ईरानी शिया नहीं है। उसका निकाह शिया रिवायात के मुताबिक नहीं हुआ, उसका निकाह आम शिया रिवायात ही सिर्फ नहीं,
ایران کی طرز پہ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس بات کی کہ ہم مزید دلائل دی کہ وہ شیعہ ہی نہیں؟ شیعہ کی جتنی تاریخ شام میں اہل سنت کی اکثریت تھی، حافظ الاسد نے سنی علماء کو ذبح کیا ہے، اہل سنت کے سر قلم کیے، سنیت کو تحقیق کیا ہے، اور ایک اقلیت آج شام میں حکومت کر رہی ہے۔ آپ ایران کی پرانی تاریخ پڑھ لیجئے، یہ وہی ایران ہے جسے فاروق اعظم نے فتح کیا تھا، جس میں اہل سنت کی اکثریت تھی، لیکن رفتہ رفتہ شیعت نے بڑی سازشوں کے ساتھ وہاں اکثریت حاصل کی ہے، اور آج یہ پوزیشن ہے کہ وہاں تہران جیسے شہر میں اہل سنت کی ایک مسجد قانوناً تعمیر کرنا جرم ہے۔ سنی مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ شیعوں کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ایران کے آئین میں لکھا گیا کہ ایران کا صدر وزیر اعظم شیعہ ہوگا، حتیٰ کہ مجلس خبرگان کا ممبر بھی شیعہ بن سکتا ہے۔ ہم یہ حق پاکستان میں کیوں نہیں رکھتے کہ ہم یہاں پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ مسلمان بنائیں؟ ہم اکثریت میں ہی ہمیں یہ حق بین الاقوامی قوانین بھی دیتے ہیں، اخلاق بھی ہمیں یہ حق دیتے ہیں، عقل و فہم بھی ہمیں یہ حق دیتے ہیں۔ ہمارا یہ بنیادی حق عرصہ دراز سے غصب ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم اپنا یہ حق لینا چاہتے ہیں۔ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یہ معاذ قرارداد سے مل جائے گا؟ صرف جلسہ کر کے یہ حق ہم لے لیں گے؟ صرف کانفرنس کر کے یہ حق لے لیا جائے گا؟ نہیں، توجہ کیجئے، بات فاروق اعظم کی منہ پہ آئی تھی کہ ایران انہوں نے فتح کیا تھا، تو کہتا جاؤں خمینی جس کی بے نظیر پیروکار ہے، نہیں پیروکار ہے جی، پیروکار نہیں ہے، پیروکار ہے، بے نظیر نے اپنا خاص الخاص آدمی خمینی کی چیلم میں فیصل صالح حیات کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اونچی آواز سے بولیے، یہ فیصل صالح حیات خاص الخاص آدمی ہے، اس سے آگے ترجمہ میری زبان زیب نہیں دیتی۔ اسے اس کے چیلم میں بھیجا گیا، اسے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ خمینی کے نظریات اور عقائد کیا ہے؟ توجہ کیجئے، پاکستان کے بہت سارے صحافیوں نے، بہت سارے علماء نے اور بہت سارے لیڈروں نے شاید خمینی نظریات سے واقفیت نہ رکھنے کے باعث اسے عالم اسلام کا ہیرو رہبر لکھے، اس کی موت پر اس کے خطبے پڑھے، اس کی موت پر اس کے لیے غم کی تعزیتی قراردادیں بھیجیے، حتیٰ کہ ظلم یہ ہوئے کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں اس کے لیے تعزیت کی قرارداد پاس ہوئی اور اسے عالم اسلام کا رہبر کہا گیا۔ خمینی نے کیا لکھے، خمینی کیا عقیدہ رکھتے، اس کے نظریات کیا ہیں؟ توجہ کیجئے، اس کی مشہور ترین بدنام زمانہ کتاب کشف اسرار میں تحریر ہے کہ عمر بن خطاب اصلی کافر اور زندیق تھا۔ آج آپ حیران ہوں گے، جلسہ تو عورت کی سربراہی کے خلاف تھا، اس میں شیعت کیسے آئی، اس میں خمینیت کیسے آئی؟ میرے نقطۂ نظر میں عورت ہونا بعد کا مسئلہ ہے، اس کا شیعہ ہونا نمبر 1 کا مسئلہ ہے۔ ہمارا بنیادی حق ہے کہ شیعہ تو حکومت کرے جب اکثریت ہماری ہے۔ میں خمینی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے پیروکار سب کا ہے۔ وہ کہتا ہے عمر بن خطاب معاذ اللہ نکر کفر کفر نباشد اصلی کافر اور زندیق تھا۔ میں آج کے ٹھہرے، میں آج کے عظیم اجتماع میں پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے تمام طبقات کی موجودگی میں کھل کے یہ اعلان کرتا ہوں، جس خمینی نے فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھے، اس خمینی کو ہر دن 100 مرتبہ کائنات کا بدترین دجال کہنا، کائنات کا بدترین کافر کہنا، کائنات کا بدترین لعین کہنا، کائنات کا بدترین شیطان کہنا میرا ایمان تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ چند نوجوان کافر کہتے ہیں، تم فاروق اعظم کو مومن نہیں مانتے ہو، جو خمینی کو کافر نہ کہے اس کی زبان پکے۔
की जुबान दांत से बाहर आए, जो पैगंबर के सहाबी जानशीन रसूल फातह कैसर फातह किसरा मुराद पैगंबर रोज़े नबी में जन्नत में पहलवे रसूल में सोने वाले को काफिर कहे, उस खुमैनी को कायनात का बदतरीन काफिर कहना, अबू जहल कहना, उतबा कहना, शैबा कहना जरूरी है। उस खुमैनी की पैरोकार है या नहीं है? शिया है या ना? इसका निकाह ईरान की तरफ पे हुआ या नहीं हुआ? ऊंची आवाज से बोलिए। फिर इसका तख्ता उलट दिया जाएगा ना? आप तैयार हैं तख्ता उठाने के लिए? करारदाद नहीं, अमल चाहिए, अमल। आज कोई एक बात मैं जिसका रोना रोऊं, तुम्हारी इतनी बड़ी तादाद, इतने बड़े पगड़ और इतनी बड़ी सुन्नी कुव्वत, इसकी मौजूदगी में सहाबे रसूल को मां बहन की गाली, बेटी की गाली, और फिर जो गालियां देने वाले उनको मैं सदर मुमलकत और वजीर आजम मान लूं, इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो। अभी मुत्तहिदा उलमा कौंसिल नहीं बनी थी, ये बहुत बाद में हमारा जो वजूद में आई है। बेनजीर को वजीर आजम बने हुए 3 दिन हुए थे जब आपके अदना रजाकार ने बेनजीर को शिया और एक काफरा औरत कहा था, जिस पर जंग का रिकॉर्ड गवाह है कि मेरे खिलाफ इस धरती पर बेनजीर के खिलाफ तकरीर करने का सबसे पहला मुकदमा दर्ज। और यह भी आप पे वाज़ेह कर दूं कि मुत्तहिदा उलमा कौंसिल ने मुझे यही नुक्ता नजर लाया है कि बेनजीर शिया है, वरना शायद मैं कोई और राह इख्तियार करता। यह खालिसतन मजहबी स्टेज है जिस पर मैं सिपाही सहाबा की नुमाइंदगी का हक रखता हूं। हम उसे एक शिया औरत समझते हैं, आम औरत नहीं समझते, और हम अपने ऊपर उसका तसल्लुत हर लिहाज से नाजायज समझते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा, थक तो नहीं गया? मेरी गुफ्तगू आखिरी है या कोई और भी है बाद में? आखिरी है तो फिर आप और मैं। लेकिन सिर्फ नारे नहीं, अमल के लिए आप तैयार होंगे या नहीं? तैयार हैं जी? इंशाअल्लाह। ये वे पिपलिए भी तो होने न, इस वास्ते अद्धे हाथ खड़े कर देना, अद्धे नहीं करते। वो चस्कूले भी आंदे ना जलसे के सुनिए मौलवी आखिरा की, इसलिए कोई काम नहीं। जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो बेनजीर के मुखालिफ है, जो नहीं खड़ा कर रहे वो उसके हिमैती हैं। हिमैती और मुखालिफ सब फिरती, ये अपनी अपनी गैरत की बात है। एक आदमी लड़की की माताती बर्दाश्त करता है, दूसरा नहीं करता। असी के मुद्दत हुई साढ़े कन सुन दिया पक गए, नौजवान साथी एक दूसरे को ताना देते हैं, तू रन दे तल्ले लग गए। लेकिन आज शायद हमें वो ताना न दे सके कि बड़ी कौम का एक हिस्सा तल्ले लग गया। आखदे हो कि नहीं अपने दोस्तां नूं, जेड़ा ज्यादा बीवी दा लट्टू हो जाए आखदा तू रन दे तल्ले लग गए, ते तुसी सारे नहीं लग गए। ये हकीकत नहीं, मर्द की एक गैरत है, बल्कि आज सर शर्म से झुका हुआ है। कल तक हमारा रेडियो टीवी इंडिया को कहता था जंग खेड़ नहीं होंदी जनानियां दी, आज कह के दिखाओ। कह सकते हो डूब मरना चाहिए पानी में चपनी लेकर, डूब मरना चाहिए। क्या आज तुम दुश्मन को यह ताना भी नहीं दे सकते हो कि जंग खेड़ नहीं होंदी? उस वक्त उधर जनानी थी, आपकी तरफ मर्द था, आज उधर मर्द है, आपकी तरफ जनानी है। उस मजहब में जनानी और मर्द के लिए हुकूमत का कोई फर्क नहीं था। आपके रसूल ने मना किया कि औरत सरबराह नहीं बन सकती। तुमसे ज्यादा बेगैरत कौम शायद मान न जान सके। तुमने रसूल के हुक्म को ठुकराया है।
جمہوریت کے عنوان سے بحثیں ہیں، کبھی کسی اور عنوان سے بحثیں ہیں. جمہوریت کس درندے کا نام ہے؟ اور وہ جمہوریت ہے کہاں؟ یہی جمہوریت ہے کہ ایک شخص پنڈی میں الیکشن ہارتا ہے، اسے پنجاب کا گورنر بنا دیا جاتا ہے، جسے محلہ کے لوگ ووٹ نہیں دیتے وہ پورے صوبے کا گورنر ہے. یہ جمہوریت ہے. ایک شخص جنگ میں 11,000 ووٹ لیتا ہے، ذوالفقار بخاری سپین کا سفیر بنا بیٹھا. یہ جمہوریت ہے. ایک شخص کے ساتھ کچھ دن اچھے گزرے تھے تو حکومت کا خزانہ اٹھا کے اس کے گھر میں رکھ دیے، 40 کروڑ روپیہ فیصل صالح حیات کو قرض دے دیا گیا. یہ جمہوریت ہے. اچھے کسی کے دن گزرے ہوں تو وہ اپنے گھر سے دینا، وہ حکومت کا خزانہ کیوں اٹھاتا ہے؟ اگر جمہوریت کی بات کی جائے تو تب بھی اس کا نام و نشان نظر نہیں آتا ہے، اس کا وجود نظر نہیں آتا. خیر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سنی آبادی اکثریتی آبادی. ہاں، ایک بات اور کہتا جاؤں شاید ذہن میں آئے. کل تک ہم دشمن کو للکارتے تھے، اسی ونگا نہیں پائی ہوئی، للکارتے تھے. بول لو چاہ اسی ونگا ہوں بھی آخسو اسی ونگا نہیں پائی ہوئی، آخو اسی ونگا آخ سکتے. حکومتی ونگا دی غلط کہتا ہوں. یعنی آپ نے اپنی قوم کے وہ امتیازی نعرے بھی ضائع کر دیے. کب تک ایک مسلمان جوان سینہ تان کے کہتا تھا اسی ونگا نہیں پائی ہوئی سارے نال گل کر ویک، لیکن آج وہ بات نہیں کر سکتا. کل تک ہندوستان کو کہتا تھا جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی، آج وہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، قطعاً نہیں کہہ سکتا. حیرت ہے. بلکہ مجھے یعنی ہمیں کہا جاتا ہے اور کہنا چاہیے کہ علماء کی شائستہ زبان ہو، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ تم ہم سے تو شائستہ زبان کا گویا مطالبہ کرتے ہو یا یہ سوچ رکھتے ہو، لیکن آپ نے اپنے ماحول میں بھی کبھی شائستگی کو سوچا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ ایک صحافی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کے دوسرے دن پوچھے کہ تم کتنے بچے پیدا کرو گے؟ جی، یہ تمہاری شائستگی ہے؟ یہ تم پارلیمانی لہجہ رکھتے ہو؟ اور پھر وہ بچی بجائے شرم سے سر جھکانے کے وہ کہے میں 2 کا ارادہ رکھتی ہوں خامن 5 کا. یہ شائستگی ہے؟ ان لوگوں کے ہاتھ حکومت آ گئی، ان لوگوں کے ہاتھ اقتدار آ گیا. کیا یہ لوگ آپ کی بچیوں کو عزت سکھائیں گے؟ کیا یہ لوگ آپ کی بچیوں کو حیا سکھائیں گے؟ ہر دوسرے دن خبر لگی ہوتی ہے کہ امیدواری ہوئی یا نہیں ہوئی. ڈوب مرنا چاہیے. اتنی بے حیائی کو جنم کس نے دیا ہے؟ ایک نوجوان بچی ہو، اس سے ماہواری پوچھی جا رہی ہو، اس سے حمل پوچھا جا رہا ہو. یہ صحافت ہے یا یہ شائستگی ہے یا یہ کردار اور کیریئر ہے؟ اس سے ملک میں حیا پھیلے گا، اس سے ملک میں شرم آئے گا. نوجوان بچیوں کے ذہن بگاڑنے کے تمام اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں، اور یہ سوالات ہیں، جوابات ہیں. کبھی صحافی پوچھتا ہے جی تسی دس سکتے ہو محترمہ تواڈے دوست کتنے؟ سہیلیاں نہیں. ڈوب مرنا چاہیے، ڈوب. سہیلی نہیں پوچھتا، دوست پوچھتا ہے. اور پھر صرف اس سے نہیں، پھر خامن سے بھی پوچھتا ہے کہ قبلہ آپ بتلا سکتے ہیں آپ کی عالیہ کے دوست کتنے ہیں؟ وہ بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے پورے معلوم نہیں ہے. یہ شائستگی ہے؟ ہم سے تو کہتے ہو شائستہ رہو، لیکن کس کے لیے شائستہ رہے؟ ہیرا منڈی کی پیسہ کے لیے شائستہ رہے؟ عورت کسے کہتے ہیں؟ عورت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ ڈھکی رہتی ہے، وہ چھپی رہتی ہے. عورت ننگ کو نہیں کہتے، عورت برانا کو نہیں کہتے، عورت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. آج بھی اخبارات میں بیان تھا کہ عورتوں کی عزت کے خلاف بات کی گئی ہے.
जुलूस निकाली फिर रही हैं। तुम घर में बैठो, कोई तुम्हारे खिलाफ बात करने की जुर्रत न करे। तुम सड़कों पे आती हो तो लोगों को जुर्रत मिलती है बात करने की। ठीक कहता हूं या गलत कहता हूं? आज अखबार में एहतजाज कि औरतों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। क्यों किए गए? ये मौका फराहम किसने किया? जब सियासत करोगी तो फिर इस मैदान में पगड़ी उछलती है, इसे मैं खाना कहता हूं। फिर तो पगड़ी उछलेगी, पगड़ी नहीं उछलेगी, दुपट्टा उछलेगा। इसलिए औरत अपने मकाम को समझे। जब वो नहीं समझती है तो फिर उसके खिलाफ तो आवाजें लोगों ने कसनी है, आवाजें उठनी है। उसे कौन माफ करेगा? औरत का जो मनसब था, उस मनसब को समझने के लिए तो सैयदा ज़हरा का नक्शा सामने रखना चाहिए। ज़हरा जैसी तैयबा ताहिरा मुकद्दसा, पैगंबर का खून कहता है अली मेरा जनाजा रात को उठे। क्यों? मैं नहीं चाहती कि मेरे कपड़े कफन पर गैर महरम की नजर आए। ज़हरा अपने कपड़े कफन पर भी गैर महरम की नजर बर्दाश्त न करे। और यहां तुम बहस करते हो कि औरत सरबराह बन सकती है या नहीं बन सकती। तमाशा एक, पाकिस्तान में इस्लाम की तमाम अकदार को, तमाम बुनियादी नजरियात को मुतनाजा कर दिया गया और बड़ी चालाकी के साथ मुतनाजा किया गया कि इस तरह इस्लाम का नाम आइंदा के लिए मिट जाए। आज मैं इस्लामाबाद में था तो एक सरकारी दफ्तर में देखा, बोर्ड लगा हुआ है, मुजाहिदा इस्लाम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। अल्लाह गवाह है, मुजाहिदा इस्लाम मोहतरमा बेनजीर, ये ज़ियाउल हक से डायलॉग सीखी, ये सबक ज़ियाउल हक से सीखा है कि हम भी मुजाहिद बन जाए। वो कह रहा इस्लाम दा जिहाद कीता है, मुजाहिदा इस्लाम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। चलो मोहतरमा तो हुई, बेनजीर भी हुई, लेकिन मुजाहिदा इस्लाम कहां से आ गया? किस इस्लाम के लिए जिहाद किया? इस्लाम कहता है बेहिजाब आओ, इस्लाम कहता है बेपर्दा आओ। ये तो बड़ी पुरानी बात किसी शायर ने कही थी, सब मुझी से कहती हैं कि नीची रख निगाह अपनी। पुरानी बात है, सब मुझी से कहते हैं कि नीची रख निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूं यहां होकर। ये कितना पुरानी बात है जो शायर कह गया, लेकिन तुम्हें तो फिर भी शर्म नहीं आई। तुम आज उलमा को कहते हो कुछ ना खो जाने शोधी औरत, असी शोधे कोई नहीं, वो शोधी। हमारी जिम्मेदारी है दीन को बयान करना, इस्लाम को बयान करना हमारी जिम्मेदारी। जो इस्लाम के खिलाफ बगावत करेगा उसके खिलाफ बगावत करना हमारा फर्ज है। यह तो बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस सदी के उलमा चुप रहते और बेनजीर साल 2 साल 4 साल हुकूमत कर जाती, आने वाली तारीख के लोग गुमराह हो जाते कि औरत सरबराह बनी थी और मजहबी हल्के ने आवाज नहीं उठाई थी। ये आवाज उठाना इस दौर में फर्ज था कि तारीख ये ना लिखे कि आवाज नहीं उठी थी, एतराज किसी ने नहीं किया था। ये तो लाजमी अमर है। आप दीन को सामने रखें, एक दिन मौत आने वाली, नहीं मरना, रब को जवाब नहीं देना है। जब देना है तो फिर औरत मुमलिकत की सरबराह नहीं हो सकती, शरीयत बार से नहीं हो सकती है, उसको इख्तिदार से उतारना लाजमी और जरूरी, और मौजूदा हालात में तो और भी जरूरी है। ना सूबे और मरकज की लड़ाई खत्म हो, ना मुल्क तरक्की करे। खत्म हो रही है लड़ाई जी पहले दिन से। अच्छा एक बात आप बतलाएं माजरत के साथ कि अगर पहली ही रात लड़ाई शुरू हो जाए, रसूल की हर, मेरे रसूल का हर लग सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, सितारे गिर सकते हैं, आसमान टूट सकता है और पहाड़ रूई की मानद उड़ सकते हैं, पर खातमुल अंबिया इमामुल कौनैन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सरताजुर रसूल खातमुल मासूमीन की मासूमियत से निकला हुआ कोई अर्ज गलत न था, न है, न हो सकता है। गलत कहता हूं? बीबी कुछ कहती है, मियां हाँ एक इंसाफ की बात कहती है।
बीबी निभावा चाहती है, मियां, हाँ ये इंसाफ की बात है। बीबी के बयान बतलाते हैं कि निभावा हो जाए, मियां के बयान बतलाते हैं कि, लेकिन मियां को यही कहना चाहिए। क्यों? मियां उस वक्त निभा की बात करे जब मियां को शरीयत इजाजत दे के निभाओ। अगर मियां को शरीयत मजबूर करे कि तलाक, तो फिर उसे तलाक देनी चाहिए, उसे सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहना चाहिए। तुसी कोई ना समझे मैं की आखे जी। मियां तो आडा बीबी सिंधी इतना दूर का अल्लाह की बात कही है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है सूबे और मरकज की, इन हालात में मुल्क को, कौम को कोई फायदा हो रहा है? कोई तरक्याती काम, कोई लोगों के जाती काम जी। अफसर रात दिन परेशान है कि मेरा सुबह कहां तबादला होना है। फिर एक कहता है तेरा तबादला हो चुका है, दूसरा कहता है नहीं हुआ। एक कहता है तू मुअत्तल, दूसरा कहता है नहीं मुअत्तल। इस सूरत हाल में इंतजामिया क्या करे, लोग क्या करें, अवाम कहां जाए? 9 माह बीत गए हैं, 9 माह। कितना महीना जी? 9 माह बीत गए हैं, लेकिन 9 माह के अरसे में भी हालात कंट्रोल नहीं हुए, हालात सही नहीं हुए। 9 माह से आगे मेरा ख्याल यह है कि अगर इंतजार की जाए तो डॉक्टर की जरूरत लाजमी हो जाती है। नहीं होती, फिर शुरू होता है कि बीमारी है, कोई नक्स है, कोई खराबी है, फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? तो 9 माह इंतजार कर लिया कौम ने, हालात सुधरे, फिर अब डॉक्टर की जरूरत है या नहीं है? चेकअप तो करा लो, शायद ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए। अगर ना हो ऑपरेशन की जरूरत तो हमारा दिमाग खराब है कि हम कहीं ऑपरेशन करो। लेकिन अगर हालात बतलाएं कि ऑपरेशन की जरूरत है, फिर वो पागल होगा इंसान जो अपने मरीज का ऑपरेशन न कराए और उसे मौत के घाट उतार दे। हालात इस नेत पे आ गए हैं कि इन हालात में ऑपरेशन, अगर मेरी कौम ये ऑपरेशन इस वक्त नहीं करेगी तो तबाही की उस अमीर गड़े में धंस जाएगी जिससे शायद फिर ना निकल सके। उलमाए मिल्लत के एक फरीज है, हम उसे अदा कर रहे हैं कि औरत मुमलकत की सरबराह, और सिर्फ औरत नहीं फिर सिया औरत। आल सुन्नत का एक हक है कि पाकिस्तान की हुकूमत सुन्नी के हाथ में हो, क्योंकि अक्सरियत हमारी है और यह हमें बैनुल अक़वामी उसूल हक देता है। और ईरान के आईन ने भी इस बात को मुतय्यन कर दिया है। हम वही कुछ पाकिस्तान में करना चाहते हैं जो ईरान में शियों ने सुन्नियों के साथ किया है। इसमें हमें हक है या नहीं है? जो हुकूक हमारे वहां सुन्नी भाइयों को दिए गए, वही हक हम पाकिस्तान में शियों को देना चाहते हैं। कोई ज्यादती? मैं आज ये कर रहा था, थक गए आप तो बस करें जी। मेरे बाद तकरीर किसी की नहीं, इसलिए मैं लगा हुआ हूं। और फिर पता नहीं है कि दोबारा आप इस अंदाज में काबू आए या ना। मैं आज ये करना चाहता हूं, सच्चाई का साथ देना एक लाजमी अमर है। मैं खुमैनी की बात कर रहा था, उसके नजरियात की बात कर रहा था। खुमैनी अपनी किताब कश्फ असरार में लिखते, कहते हैं मैं वो रब नहीं मानता, तवज्जो रहे जरा मेरी तरफ, जेड़ा उठे खुमैनी दा यार। खुमैनी के एजेंट उठ जाएं और जो खुमैनी को सहाबा का दुश्मन और गैर मुस्लिम समझता हो वो बैठा रहे। हम देखना चाहते हैं कि कौन उठता है। ये खुमैनी ने फारूक आजम को असली काफिर लिखा है, वो काफिर नहीं है। और क्या है वो अगर काफिर नहीं है? जो उठेगा मैं उसे खुमैनी का एजेंट तस्वर करूंगा। देखो देखो अपने पड़ोसी को देखो कौन उठता है। मलून किताब, बदनामे जमाना किताब, अपने बदतरीन कलम के साथ कश्फ असरार में लिखते हैं कि मैं वो रब नहीं मानता
जिस रब ने उस्मान बिन अफान और मुआविया बिन अबी सुफियान जैसे बदतमाशों को हुकूमत दी है। नजीर उस खुमैनी की एजेंडा है, ईरानी नस्ल शिया है। ये ईरानी इनकलाब के लिए रास्ते हमवार करती है। एसके महमूद जो वजारत दाखिला का सेक्रेटरी है, इजलाल हैदर जैदी जो पाकिस्तान की खुफिया शिया तंजीमों के लिए मौके फराहम करते हैं, वो क्यों इतने बड़े ओहदे पे फायद है? सुनियो, बगावत करो ताकि इस किस्म के गुंडे इक़्तिदार से हट जाएं। हम नहीं बर्दाश्त करते इस बात को। आलो सुन्नत का बुनियादी हक है जो हमें 40 बरस से नहीं मिल रहा है। आप किसी शहर का नाम सहाबी रसूल के नाम पे नहीं रख सकते, किसी रोड का नाम सहाबी रसूल के नाम पे नहीं रख सकते। खुमैनी है जिसने लिखा कि मुझे वो साथी मिले हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मिले थे। ये तुम्हारी नजर से पोशीदा है? क्या खुमैनी ने अपनी जिंदगी में ईरान में अपना कलमा नहीं पढ़वाया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह खुमैनी हुज्जतुल्लाह। खुमैनी की जिंदगी में यह कलमा ईरान की जमीन पे पढ़ा जाता रहा है। पाकिस्तान के 2 कौमी अखबार नवाए वक्त और जंग ने इसको उस वक्त तारीर किया था। इसके बाद भी पाकिस्तान की असम्बली खुमैनी को शेखुल इस्लाम के लानत है उस पर। आज खुमैनी की कब्र काबतुल्लाह की शक्ल बनी हुई है। आज खुमैनी की निगाह को काबा बना दिया गया। वहां से आने वाले ईरानियों ने एक इंकशाफ यह भी किए है कि खुमैनी की कब्र को काबे की शक्ल देकर उस पर लिख दिया गया कि काबतुल मुस्तज़अफ़ीन, यह मजबूर लोगों का काबा। तुम गफलत की चादर नहीं उतार रहे हो। इस हज के मौका पर तकरीबकारों ने मकामात मुकद्दसा पे जाके बम का धमाका किया था। सबसे पहले ईरान बोला कि हमें बदनाम करने के लिए हमारी तरफ बात मंसूब की जा रही है। मैंने उस वक्त कहा था, आज भी मेरी वो तकरीर शायद रिकॉर्ड मौजूद हो, मैंने कहा कोई और मुल्क नहीं बोला, ईरान सबसे पहले पूछे बगैर क्यों बोला है? यह हरकत सारी इसी की है। खैर कुछ अरसा गुजरता गया, हरमैन शरीफैन के खुद्दाम ने उन तकरीबकारों के सर कलम किए और जुर्रत के साथ किए। तुम भी खुसूसी अदालतें बनाए फिरते हो, अदालतें यूं काम करती हैं। दिन नहीं लगे, सर कलम होने के बाद अली खान नहीं बोला है, ईरान बोला है हम बदला लेंगे। तुम क्यों बदला लोगे? तुम कल कहते थे इसमें हमारा हाथ नहीं है। आज वो तुम्हारे बच्चे कैसे बन गए हैं जिनके सर कलम हुए? तो जो बैतुल्लाह में बम के धमाके करते हैं वो मुस्लिम नहीं हो सकते, गैर मुस्लिम हो सकते हैं। ईरान ने आज उन तकरीबकारों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और पाकिस्तान के शिया जाकर, पाकिस्तान के शिया मुल्ला उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं इन गद्दारों से कहना चाहता हूं, हम तुम्हें लोहे की लगाम चढ़ाए बगैर चैन की नींद नहीं सोएंगे। वो दिन आएगा जिस दिन कादियानियत की तरह तुम्हें गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दिया जाए। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे जनरल ज़िया से इख्तिलाफ था, है, तवज्जो कीजिए, लेकिन मौत के बाद शायद मैं किसी मुसलमान का तज़किरा बुरे लफ्जों में ना करूं। इख्तिलाफ था और है, लेकिन एक बात वो करना चाहता था जिसका कुछ मुझे भी इल्म है, कुछ क़ुरान बतलाते हैं। हत्ता कि फिर एक रिसाला तुलू जिसने मार्च के पहले हफ्ते में यह राज पास कर दिया कि जनरल ज़िया चाहता था कि शियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दे के पत्ता काट दिया जाए। ये रिकॉर्ड पे आ चुकी है बात, रिकॉर्ड पर। आपके जज्बात हैं, आप जिंदाबाद कहें या मुर्दाबाद कहें, मुझे इससे बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ज़िया ये करना चाहता था। अगर ज़िया ये करना चाहता था तो आज ज़िया के शहदाइयों को हमारी राह नहीं रोकना चाहिए। जो नुक्ते नजर शीयत के लिए ज़िया ने कायम किया था, वही नुक्ते नजर सिवाय साहबा लेके मैदान में आई है। शिया कल भी काफिर था, शिया आज भी काफिर है। शिया क़यामत की सुबह तक
توبہ نہیں کرے گا کافر رہے گا۔ اور میں کیوں کافر نہ کہوں سنیو، سنیو، جگر پہ ہاتھ رکھو، جگر پہ، تم زندہ، تمہارے جوان زندہ، تمہاری اتنی بڑی تعداد، مدارس، مساجد، خطرہ، سیاستدان، لیڈر، اسمبلیاں موجود، اور اس کے باوجود صحابہ رسول کو شیعہ ماں بہن اور بیٹی کی گالی دے۔ لاہور سے کتاب چھپیے، صحافیوں تم نے بھی مرنا ہے، ہمارا ساتھ دو۔ مسلمان صحافیوں، لاہور سے کتاب چھپی ہے، بغاوت بنو امیہ، اس کتاب کا ملعون مصنف غلام حسین نجفی، ابلیس کی نسل، کائنات کا بدترین کافر، فاتح مصر، صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ماں کی گالی دیتے ہوئے لکھتے، کہتے ہیں عمر بن عاص کی والدہ ایسی بدماش عورت تھی کہ اس کی ٹانگیں رات دن گاہکوں کے لیے اٹھی رہتی تھیں۔ سنیو، او لیڈرو، او بغیرت سیاستدانوں، تم ہمیں اس کفر کے خلاف بولتے ہوئے فرقہ واحدت کا دعویٰ دیتے ہو، تمہاری ماں کو گالی نہیں، تمہاری بہن کو گالی نہیں، تمہاری بیٹی کو گالی نہیں، تمہاری دادی کو گالی نہیں، 1400 سال بعد صحابہ کی ماں کو گالی ہے، صحابہ لوائس ہو گئے۔ اس دشمن فرقے کی عورت، اس دشمن فرقے کی عورت حکومت کرے اور تم جمہوریت کے عنوان سے بھونکتے چلے جاؤ۔ کیا ہوتی ہے جمہوریت؟ شیعہ دشمن اسلام ہے، شیعہ باغی اسلام ہے، شیعہ غدار اسلام ہے، بے نظیر شیعہ فرقے سے تعلق رکھتی ہے، نہیں رکھتی تو ریڈیو ٹی وی پہ اعلان کرے۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ریڈیو ٹی وی پہ اعلان کرے میں شیعہ نہیں ہوں، صرف اتنی بات نہیں، ریڈیو ٹی وی پہ اعلان کرے میں شیعہ نہیں ہوں، شیعہ نظریات پر لعنت بھیجتی کہ اگر نہیں کہتی ہے پھر عورت کی بات صرف نہیں، ایسا کی دشمن عورت برسر اقتدار ہے، صدیق کی باغی عورت برسر اقتدار ہے، قرآن کی منکر عورت برسر اقتدار ہے۔ کیوں؟ شیعہ کے جو نظریات ہیں وہ قرآن کا انکار ہے، شیعہ کے جو نظریات ہیں صحابہ دشمنی ہے، شیعہ کے جو نظریات ہیں ختم نبوت کا انکار ہے، یہ تمام نظریات ہر شیعہ مرد کے ہیں، ہر شیعہ عورت کے ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر اگر بے نظیر اعلان نہیں کرتی کہ میں شیعہ نہیں ہوں اور شیعہ نظریات پر لعنت بھیجتی ہوں تو اس کے خلاف عورت ہونے کی بنیاد پر بعد میں ہم اٹھیں گے، اس کے غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر نمبر 1 پہ اٹھیں گے۔ اور توجہ کیجیے، ٹھہریے، محض لافظی نہیں، محض جذبات نہیں، صحافیوں، لیڈروں، شیعوں، سنو کلی صوفیوں، تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جس شخص کو اختلاف ہو کہ میں نے شیعہ اثنا عشری کو کافر کیوں کہا ہے، وہ مجھے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے اور یہ کہے، ریٹ کرے کہ یہ مولوی شیعہ اثنا عشری کو کافر کہتا ہے اور غلط کہتا ہے، عدالت مجھے ملزم کی حیثیت سے طلب کرے، سال 6 مہینے 2 سال ہمارا کیس سماعت کرے، اگر ہم شیعہ اثنا عشری کو کائنات کا بدترین کافر ثابت نہ کر سکیں تو رب محمد کی قسم میں عدالت عالیہ کو اپنی موت لکھ دوں گا۔ اور صرف آپ سے نہیں، شیعہ سے کہتا ہوں، شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، اگر تم نے ماں کا دودھ پیے، بوتل کا دودھ نہیں پیا، میرے اس چیلنج کو عدالت میں چیلنج کرو، اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو بے نظیر پاکستان پہ حکومت نہیں کر سکتی کہ غیر مسلمہ عورت ہے۔ شیعہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن ہمارے اس اعلان کو چیلنج عدالتی نہیں کر سکتا، اسے اپنے کرتوت معلوم ہے۔ 2000 سے زائد روایات شیعہ کتب میں موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ مقبول حسین دہلوی ملعون شیعہ مجتہد ترجمہ قرآن کے حاشیے پر 12ویں پارہ میں لکھتا ہے اور اس کی تائید 12 شیعہ مجتہدوں نے کی ہے
وہ 16वें रकू पे हाशिया लगा के लिखते, कहता है ये कुरान शराब खोर खुलफा की खातिर बदल दिया गया है, असली कुरान इमाम महदी के पास है। खुद सवाल पैदा करता है कि फिर तुम इसको सही कर दो जब गलत है। कहते हैं कि इमाम के हुक्म से हम मजबूर हैं, जब तक इमाम महदी ना आए हम गलत कुरान पढ़ते जाएंगे। जिस दिन इमाम महदी जाएगा कुरान अपनी असली हालत में पढ़ा जाएगा। सुनियो, तुम दिल पे हाथ रख के गैरत की गोली खाकर बतलाओ कि ये मुसलमान है। ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से लीडर बतलाएं, सियासतदान बतलाएं, उलमा बतलाएं, सूफी बतलाएं, पीर बतलाएं, साहबी बतलाएं कि जो कुरान को शरारतों की किताब के अगर वो काफिर नहीं है तो कायनात में कोई काफिर नहीं है। बेनजीर के फिरके से ताल्लुक रखती है, बोलो ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। बेनजीर किस फिरके से ताल्लुक रखती है? शिया मुस्लिम या गैर मुस्लिम? बुलंद बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से। शिया तुम्हें गैर मुस्लिम का लफ्ज चुभता है तो इसी बेनजीर को कहो कि असेंबली में रेफरेंस लाए। अगर वली खान का केस असेंबली में आ सकता है, कादियानियों का केस असेंबली में आ सकता है, तो शियत का केस भी असेंबली में आ सकता है। रुश्दी की किताब असेंबली में ज़ेर बहस आ सकती है, तो तुम्हारा गलीज लिटरेचर भी ज़ेर बहस आ सकते है। बेनजीर को कहो ज़ेर बहस लाए, मैं उसका और उसकी पूरी कौम का कुफ्र साबित करता हूं। सिर्फ औरत की बात है, सिर्फ औरत नहीं, गैर मुस्लिम औरत है। फिर उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? शियों का एक मुज्तहिद, एक मुल्ला, एक पादरी कराची से अब्दुल करीम मुश्ताक कुरान के खिलाफ लिखते हुए लिखता है, उसकी किताब है 1000 तुम्हारी 10 हमारी। उसमें लिखता है सुनियो, जो कुरान तुम मानते हो इसमें तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, जो कुरान हम मानते हैं उसमें पाकिस्तान का तज़किरा भी है। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नहीं, बेनजीर का जिक्र भी होना है। जो कुरान तुम मानते हो, ये वो लिटरेचर है जो पाकिस्तान में मौजूद है, इसके खिलाफ आवाज ना उठे। बोली पवो उठे या ना उठे? बेनजीर किस फिरके से ताल्लुक रखती है? याद करो किस फिरके से ताल्लुक रखती है? काले कपड़े पहनती है या नहीं पहनती? ऊंची आवाज से। जातों की मदरसे सुनने जाती रही है या नहीं जाती रही? निकाह ईरानी तर्ज पे हुआ है या नहीं हुआ? निकाह शिया मुल्ला ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? इसके बाद भी कोई सबूत बाकी रह गया कि हम उसके ईमान और इस्लाम पे बात करें? हम एक औरत और वो भी सरबराह मुमलकत और काफरा के खिलाफ उठी, तुम अच्छा समझो या बुरा समझो, लेकिन ये आवाज बुलंद की जाएगी और जरूर की जाएगी। अगर इन रगों में लहू बाकी है तो हम इस जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वो कमजोर रग है, मैंने अर्ज किया, जो मुझे मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के स्टेज पे लाई। आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए था। ऊंची आवाज से। मुझसे मेरे बाज दोस्तों ने पूछा मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के स्टेज पे क्यों गए? मैं नाम नहीं लेता, होते हैं दोस्त। मैंने कहा तुम खुमैनी के चेलम में क्यों गए? पॉलिसी अपनी अपनी, किसी को वो पसंद किसी को ये पसंद। बेनजीर सी औरत न होती तो शायद अंदाज हम कुछ और इख्तियार करते, लेकिन अब इसमें कोई लचक नहीं है। आप कहेंगे मैं अकेला काफिर कह रहा हूं? 1400 साल से उलमा शिया इस्ना आशरी को काफिर कहते चले आ रहे हैं। बरेलवी उलमा का फतावा जात उठाइए। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने तो फतवा लगाने में हद कर दिए। अहमद रजा खान बरेलवी ने रद्दुल रिफ्जा में और फतावा रिजविया में लिखा कि शियों का बड़ा हो या छोटा, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, जंगली हो या शहरी, ला शक ला रैब काफिर है। आगे लिखते हैं, कहते हैं कि मन शक्का फी कुफ्र ही व आजाब ही फकत काफर। जो शियों के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। पहले तो अकबर साकी का रगड़ा कर दो ना जी। नंबर 2, नाम नहीं लेना चाहता, नंबर 2 गैर मुस्लिम और मुसलमान को मुत्तफिक करने वाला नौमौलूद लीडर। शायद नहीं समझे हैं? खुमैनी की मौत हुसैन की तरह, हयात अली की तरह। तुफ तुफ तुफ। मैंने नाम नहीं लिया, आप क्यों लेते?
समझती है दुनिया। खुमैनी की मौत हुसैन की तरह है जी, बोलिए। 1400 साल में कोई रहनुमा मौत के बाद नंगा नहीं हुआ है सिवाय खुमैनी। मौत के बाद नंगा नहीं हुआ, क्यों हुआ? ये रब ने अबू बकर और उमर के बोझ का बदला लिया। मौत के बाद कफन तार तार जिस्म रोंदा गया। वो सीना रोंदने के काबिल था जिस सीने में ये मौजूद था कि उमर असली काफिर है। वो सीना पांव के साथ रोंदने के काबिल था। शिया की मशहूर तरीन किताब थक गए हो? शिया की मशहूर तरीन किताब हक्कुल यकीन में दर्ज है कि जब महदी आएगा सर से पांव तक नंगा होगा, सर से पांव तक, और सबसे पहले महदी के हाथ पर जो हस्ती बैत करेगी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती होगी। पढ़े लिखे लोगों, तुम गैरत की गोली खा के बात करो। जो बैत लेता है वो मुर्शिद होता है, जो बैत करता है वो मुरीद होता है, जो बैत लेता है वो कायद होता है, जो बैत करता है वो कारकुन होता है। शियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, सरताज रसूल को, इमामुल कौनैन को महदी का मुरीद लिखे, महदी का कारकुन लिखे, महदी का मुक्तदी लिखे। मैं क्यों ना इस फिरके को काफिर कहूं? वजह क्या है? बेनजीर इसी फिरके से ताल्लुक रखती है। किस फिरके से? ऊंची आवाज से बोलो। बेनजीर किस फिरके से ताल्लुक रखती है? मैं पीपल्स पार्टी के सुन्नी नौजवानों से कहूंगा, तुम्हें गुस्से में नहीं आना चाहिए। अपनी मोहतरमा से बयान दिलवाओ, रेडियो टीवी पे कहे मैं सुन्नी वाला कीड़ा हूं और शिया नजरियात पे लानत भेजती हूं, तो हम फिर सिर्फ औरत की सरबराही की बात करेंगे, शिया होने की बात छोड़ देंगे। अगर बेनजीर ये नहीं कहती और नहीं कह सकती तो सुन्नी नौजवानों, तुम्हें अम्मी ऐसा के दुपट्टे का वास्ता दे के कहता हूं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पे लात मार के वापस आओ। शिया क्या है? ओ पीपल्स पार्टी के सुन्नी नौजवानों, तुम्हें बाकी लोगों को बाद में, पहले तुम्हें शियत ने क्या जुल्म ढाए? एक शिया मुल्ला, एक शिया पार्टी किताब लिखते हैं हकीकत फिके हनफिया दर जवाब फिके जाफरिया। उस किताब में उसने लिखा है कि मक्का की जुलेखा बीबी आयशा में क्या रखा था कि नबी ने बाकी जवान औरतें छोड़कर, हम उम्र औरतें छोड़कर इस 6 साल नन्ही अम्मा जी के साथ 50 साल की उम्र में शादी रचाई है। ये इस खबीस ने सैयदा आयशा पे एतराज किए, और सिर्फ सैयदा पे एतराज नहीं, बराह रास्त पैगंबर पे एतराज कर रहा है। ये दज्जाल और कुत्ता कौन होता है जो मेरे रसूल को कहे कि तुझे ऐसा में क्या नजर आया था? एक मुसलमान मुल्क में, एक सुन्नी अफ्रीकी मुल्क में उसे सैयदा की तौहीन और खुद आका दो आलम की तौहीन की गुंजाइश कैसे मिल गई, और उसे यह बकवास करने की जरूरत कैसे हुई? रसूल को कहते हैं कि तूने 50 साल की उम्र में ऐसा के साथ शादी क्यों रचाई है? ये क्यों पूछने वाला कौन होता है पैगंबर से? पीपल्स पार्टी के नौजवानों, इस फिरके की एक औरत है बेनजीर जिसकी तुम क़यादत में चलते हो। क्या तुम्हें अम्मा ऐसा प्यारी नहीं? तुम्हें पैगंबर का हरम, तुम्हें पैगंबर के हरम के साथ अकीदत नहीं? सिर्फ यही तक नहीं, सुनियो, जिगर पे हाथ रखो, जिगर पे हाथ रखो, गफलत की चादर उतारो। मेरी जुबान लरजती है, अल्लाह माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी कौम अकीदा छोड़ बैठी, मेरी कौम गफलत की चादर तान के सो गई। मजबूर हूं कि मैं इस कुफ्र को नकल कुफ्र नवासत कह के नकल करूं। शियों की किताब चराग मुस्तफी और शरार अबू लाबी में तहरीर है। एक शिया जाकिर मलूल सैयदा कायनात तैयबा ताहिरा मुनस्सा मुकद्दसा लिबास नबुव्वत सैयदा आयशा के लिए लिखते, कहते सुनिया बतलाओ ऐसा औरत थी या बंदी? हम जिंदा हूं और पैगंबर के हरम को यह गाली, हम जिंदा हूं रसूल की आबरू को यह गाली, हम जिंदा हूं रसूल के लिबास पर यह तबर्रा,
پیپلز پارٹی کے نوجوانوں بے نظیر شیعہ فرقے سے تعلق رکھتی ہے جن کے عقائد امہات المومنین کے لیے یہ ہیں اور خصوصاً سیدہ عائشہ پر یہ تبرہ کون ایسا طیبہ کون ایسا طاہرہ کون ایسا منسہ کون ایسا مقدسہ کون ایسا امی 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 کون ایسا پیغمبر کی آبرو ایسا اور پیپلز پارٹی کے سنی نوجوانوں لات مارو پارٹی ڈسپلن پر آؤ امی کے دوپٹے کا تحفظ کریے کفن پہن کے ایک شیعہ عورت کا تختہ الٹ دے اور یہ عزم لے کر میدان میں آئے فلاح اللہ کی تحمید بتا کر راس مسمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں